वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूम वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, लुगे लुगे कड़म शनसिब में दा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कम रूह नकरी रब, द कायनात जुमला ज़र्रे कम रूह नकरी रब, हर नफस कसम पर अब तान क़ुरबान महबूबा। अज़ल नतर अबद हरदम दरब द इल्म पशमार, अज़ल नतर अबद हरदम दरब द इल्म पशमार, विद तकरार पडेर ताज़ीम दा हक़ बयान महबूबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से रटो हिंदुस्तान दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। ढेरों कदरदानों मशरानों कशरानों रब्बिल अज़ाल और रब बेनियाज लाख लाख शुक्र नदीज मंगवता से दुआन जहान द सरदार आक़ाए नामदार रफ़ल उम्मत गमफ़ार रफ़ल करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक दे रफ़ुल मियाश अल्हम्दुलिल्लाह रवाना दा इज़्ज़तुन व बरकतुन और पदग़ मुबारक मियाश के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक उम्मत तपारा अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु द तरफ ना खुसूसी मेहरबानी दी, खुसूसी करम दे अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दे दमुगा दगे करम द सादर दलान दे दगा रहमतुना और दगा अजरुना और सवाबुना हमेशा द पर नसीब कर दे। इज़्ज़तमंदो पटोल कौम के योड़े हुए तशवीश दे चाद हुजूर कलेमा वेले दा और आगे तशवीश हकम लरी कमीशन द पारा द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक पजुन कियो द हुजूर मुबारक द जुन नरा वाखला द मुंग असलाफ द अकाबिरीनो दागी टोल जुंदुन द कमीशन द पारा कुर्बान शवे दे और पके सख्ते और तकलीफुना और ढेर सख्त कम दे आगे के मशक्क़तों के और प जेलों के और तकलीफ़ों के हर से पर खुशहाले बाने बर्दाश्त करी दी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द ख़त्म नबूवत और द इज़्ज़त और द नामूस पहराए वर करे दा ननन प आगे अज़ीम बुनियाद द इस्लाम बांधे बार बार द हमले कोशिश कीगी, बार बार शरारत कीगी और बार बार चकम दे आगा द क़ादियानियत द पारा दलार द खुलावेदो कोशिश कीगी। इज़्ज़तमंदो द हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक द जुन नरा वाखला मुसैलम कज़्ज़ाब और द अस्वद नसी द दग फितने नरा वाखला दर द दज्जाल क़ादियान पोरे च कलम चा द हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक ख़त्म नबूवत बाने द डाकिया चोलो कोशिश करे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ग़ुलामानो बर वक्त आगे जवाब वरकड़े और दा से जवाब वाला वरकड़े दे ब्या तारीख़ आगा जवाब हम याद सातले दे वा कुर्बाने में याद सातले दी।
د حضرت حبیب بن زید نواخلا چې هغه مبارک لاړ او د مسلمه کذاب مخامخ چې کوم دی کلمه د حق وې او بیا د هغه مبارک وجود چې دی هغه ټوکړې ټوکړې شو چې کله مسلمه کذاب دته وې چې اتشهد ان محمد رسول الله گواہی ورکړي چې د دوانو جهانو سردار مبارک یې ورته یاد کړ چې د الله جل جلاله رسول دی د مبارک فرمایل چې آو زه گواہی ورکوم چې هغې مبارک د الله رسول دی د دې نه پس ورته بیا مسلمه وې اتشهد انی رسول الله او دا گواہی ورکړي چې زم د الله رسول یم نو د مبارک فرمایل انا اسم الاسما زه چې کوم دی ستا د دغې وینا نه زه کوڼ یم اما و نریدل چې تاسو وې هغه بیا وې اتشهد ان محمد رسول الله دی مبارک و فرمایل چې آو زه گواهي ورکوم چې هغې مبارک د الله جل جلاله رسول دی هغه بیا وې چې اتشهد انی رسول الله گواهي ورکړی زم د الله رسول یم دی مبارک ورته بیا فرمایل چې دا ستا کومې ګډې وډې بک بک دي دا ما و نریدل هغه بیا وې د حضور علیه السلام بارکې دی مبارک و فرمایل آو گواهي ورکوم چې هغه د الله رسول دی او چې کله بیا د خپل ځان خبره وکړه نو دی مبارک ورته ووې چې دا ته چې کومې ګډې وډې وې د دې چې کوم دی اورېدو والا زه نه یم هغه جلاد راوغوښته وایي راشئ او د ده نه لاس کټ کړئ نو چې کله جلاد راغی او دا لاس یې ترېنه کټ کړ وی اوس وایه څه وې دی مبارک و فرمایل جواب بیا هم همغه دی چې اشهد ان محمد رسول الله جلاد ته وی دا بل خپه ته نه کټ کا چې خپه ته نه کټ کړه ورته وی اوس سوی اوس گواهی ورکې که نه ورکې هغې مبارک و فرمایل اوس هم گواهي همدا ده چې اشهد ان محمد رسول الله جلاد ته وی دا بل خپه ته کټ کا دا بل لاس هم ته کټ کا او بیا عزتمندو روایاتو کې راځي چې دا مبارک نه داسې خپلاس په نه دي کټ کړی بلکې د دې مبارک بند بند یې کټ کړی دی لږ لږ یې ول وجود کټ کاو او تپوس وکاو چې وایه زه د الله رسول یم که نه او د دې مبارکو د زبان مبارک نه به یو جواب و چې اشهد ان محمد رسول الله عزتمندو په داسې انداز باندې چې وجود ټول ټوکړې ټوکړې شو مگر د زبان مبارک نه یو آواز و چې اشهد ان محمد رسول الله چې کله په داسې انداز باندې د حضور غلامانو په ختم نبوت باندې پیره ورکړه او بیا د مسلمه کذاب خلاف د حضور علیه السلام عاشقان دا راوتل میدان ته او د څلوېښتو زرو د لښکر په وړاندې 12,000 صحابه کرام مخامخ ولاړو او هغې چې کوم دی څه چل وکړه په یو ډېر لوی منظم انداز باندې مسلمانانو باندې حمله وکړه بیا هم مسلمانانو په یو داسې وخت کې چې په هغه وخت کې نورم مسلمانانو وړاندې حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته نور ډېرې فتنې راوړاندې وې او دا د دې مبارکو د خلافت آغاز او د حضور علیه السلام د وصال هغه اندوهناک او غمناک کالو چې په کم کال باندې او په کمو میاشتو باندې حضور علیه السلام صحابه چې وو دا د حضور د وصال د هغې غم نه لا را بهر شوي نه د حضور جدایي لا د دوی په زړونو د پاسه پرته وه او په هغه جدایۍ کې د دوی زړونه ټوکړې ټوکړې پراته وو چې دا ټولې فتنې په یو ځای باندې را مخامخ شوې یو طرف ته مانعین د زکات راغلل یو طرف ته چې کوم دی څه چلو شو حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ مبارک لښکر چې حضور لیږلی و یو طرف ته د هغې مسله د مرتدینو مسله صحابه کرام حیران شو چې کمې کمې مسلې سره به په یو ټیم کې چې کوم دی موږ نبرد ازما شو او موږ به د هغې مقابله وکړو حتی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک هم دا رایې وه چې ټولو فتنو سره په یو ځای باندې جنگ نه کوو یو فتنې خلاف به موږ چې کوم دی جنگ وکړو چې دا یو فتنه ختم شي چې کله حضرت سیدنا صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک دا خبره واورېده نو دا مبارک غصه شو او وی فرمایل چې که چرته مدینه منوره کې ابوبکر صدیق بالکل یوازې پاتې شي او د ځنګل ځناور راشي او دی په خپلو خولو کې یوسي او بیا د مدینې منورې کورونو ته دغه زمري ورننوځي او د دې زنانه او تور سرې چې دي دا هم په خپلو غاښونو کې د هغې غوښې یوسي نو بیا هم یوه خبره یاد ساتئ چې ابوبکر صدیق به لشکر د اسامه هم لیږي او مانعینو د زکات خلاف به هم جنګ کوي او د حضور علیه السلام مبارک په ختم نبوت باندې چې چا ډاکه غورځولې د ابوبکر صدیق په تنې تنها د هغې سره بیا جګړه کوي
जमा बांधे तोड़ो जका इज्जतमंदो नन د موتا تاریخ ته وګورو نو د دنیا د 100 پیسو د پاره د معیشت د هغې د ډوبېدو د خطرې د وجې نه یو انسان چې دی هغه نه د قادیانیت خلاف خبره کولی شي نه د حضور علیه السلام په ناموس باندې حملې کېږي نه د هغې خلاف چې کوم دی ټوس اقدامات اخیستی شي ولې څه چل به شو داسې عملونې خبره وه داسې عملونې د دې قوم د حضور د عزت سودا ځکه وکړه وایي زمونږ چې کوم دی مونږ ته یورپی یونین څه راکړي دي مونږ ته دمکۍ راکړي دي چې مونږ به تاسو باندې پابندۍ ولګو مونږ به تاسو باندې دا چلو او دا اوسنی چې کوم اقدام دی د هغې وجه هم دا ده د اوسني اقدام وجه هم دا ده چې څو ورځې وړاندې چې کوم د امریکې رپورټ راغلی دی د پاکستان په باره کې د هغې شاباسي ورکړې دی چې تاسو د ختم نبوت او د داسې مواد چې هغه تعلق د دې مسلې سره ساتي وي هغه تاسو د نصاب نه اوښکل او داسې کوم دی صرف اسې او ښکارا زه به درته انشاءالله بل ځل هغه کتابونه مخې ته کېدم په کومو کتابونو د سکول کې چې ختم نبوت باقاعده طور باندې حتی چې د څلورم جماعت د اسلامیات د کتاب نم د حضور علیه السلام د ختم نبوت مضمون چې دی هغه حذف شوی دی هغې شاباسۍ ورکړې دی په دې باندې چې تاسو ګستاخان رها کړل همدارنګې تاسو هسې عملونه رها کړه همدارنګې تاسو په نصاب کې تبدیلی راوستې او تاسو چې کوم دی د یو لیبرل پاکستان طرف ته د پاکستان روان کو د یو سیکولر پاکستان طرف ته مو روان کو لہذا په دې باندې مونږ ستاسو د دغه اقداماتو تحسین کوو چې تاسو ښه طرف ته چې کوم دی دا قدم روان کړی دی او ډېر زر به پاکستان یو نوی پاکستان وي ډېر زر به پاکستان یو لیبرل او سیکولر پاکستان وي او په دې کې به مذهب پسند طبقه هغه به چې کوم دی تاسو څه کوئ دباو کړي وي نو دی هم په دغه صورت کې مخکینی اقدام چې شوی دی داسې عملونه د هغې نه وړاندې د غازي ملک ممتاز حسین قادري شهید رحمت الله تعالی علیه دغه ټول اقدامات د دې وجې نه شوي دي چې دلته چې کوم دی هغوی ته ځان ښه کوو چې صرف زمونږ چې کوم دی مونږ باندې چېرته پابندۍ ونه لګي مغرب زمونږ نه ناراضه نه شي هغوی دا ونه وایي چې پاکستان خو انتها پسندۍ طرف ته روان دی مذهب پسندۍ طرف ته روان دی ما چې جوړ د مذهب په نوم دی څنګه به مذهب پسندۍ ته نه وي روان چې بنیاد لا اله الا الله محمد رسول الله دی څنګه به انشاءالله هغه نظام ته نه وي روان که ته دا وایې چې پاکستان کې د دغه ځای نشته نو موږ وایو دا وطن د اسلام په نوم باندې آزاد شوی دی دی عاشق صادق به فرمایل موږ خو له تا نه پاکستان غوښتو قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان به څه وي موږ خو د دې پاکستان د غوښتو مقصد صرف لا اله الا الله محمد رسول الله او چې دا نظام پکې نه وي بیا د پاکستان د جوړېدو اړو څه مقصد نه بیا دا روټۍ دا چای دا خوراکونه دا ځمکې دا کورونه دا اسپتالونه دا هر څه په هندوستان کې وو چاته هم د یوې خبرې کمی هم نه مګر چې مسلمانانو ځانونه قربانول او 100 لکه مسلمانانو او د میندو خویندو عزتونه تار تار کېدل مسلمانان ټوکړې ټوکړې کېدل 2 کروڑو مسلمانانو کورونه پرېښودل او همدغه رنګ عزتمندو د دې سره سره هغوی چې کوم دی هلته تیار خپل مال و دولت پرېښوده صرف د دې دپاره چې موږ له یو داسې وطن پکار دی چې په هغې وطن کې به سکه او نظام د مدینې منورې د جانان مبارکي نن عزتمندو سوچو کا چې هغه طرف ته نارم وی نو لاړل وي دا پاکستان کم طرف ته روان کړی دی نو څه چلو شو عزتمندو مخکینی اقدامات هم په دغې وجه باندې وو موجوده اقدامات هم د هغې وجه هم دا ده حالانکه اسلام خو یو داسې دین دی چې دې باندې حالات ډېر سخت هم راغلي دي د غزوه خندق په موقع باندې چې کله د کفارو د هغې 2 مشران چې هغه چې کوم دی د هغې 2 پهلوانان چې هغه یو عمر ابن عبد ودو او بل نوفلو چې کله دا دواړه مردار شو او دوی چې کوم دی د خندق نه راوړېدلي او دې طرف ته او د دوی دواړه مردار شو د دوی بدبودار جسمونه چې وو دا د خندق نه دې خوا پراته وو نو کفارو خبر راولېږه کریم آقا مبارک له دا خبر عزتمندو دا لږ د زړه په غوږونو باندې واورئ چې نن تا سره هر یو څیز شته
بیام د روټۍ بیام د معیشت د یارې نه د حضور د عزت سوداو کې او په اسلام باندې داسې حالات راغلي دي چې صرف یوه کجوره به صحابو ته د ورځې ملاوېده. داسې حالات راغلي دي په غزوه خندق کې چې مکمل محاصره وه، معاشي نظام ټول درهم برهم شوی، تجارت ټول بند و، صحابه کرامو ته ډېر لوی تکلیف و، کاروبار نه و، بهر نه مالونه نه راتله، د مدینې منورې نه څوک بهر ته نشو وتی. همدارنګې د جنگ موقع غزوه خندق چې کوم دی موقع لوی لوی خندقونه کنسته شوي دي. صحابه کرامو په داسې حال کې کنستی دي چې د خوراک د پاره هم څه نه و، چې خوراک یې کړی وی، خو چې کله د هغې هغه بدبودار جسمونه دوه دننه پراته نو کفارو خبر راولېږه او خبر یې دا راولېږه چې حضور مبارک ته چې کوم دی دا آفر راولېږه که ته مونږ له دا دواړه جسمونه دا ډېډ باډیانې راکې نو مونږ به څه چلو کړو، د دې په بدل کې به مونږ 12,000 درهم درکو یا 10,000 درهم درکو. او دا پاک کا وخت کې دومره لویه پیسه وه چې د صحابه کرامو په ډېر زیات معیشت مضبوطېده. د صحابه کرامو چې کوم دی په دې باندې کاروبارونه هم ډېر مضبوطېدل، صحابه کرامو ته په خوراک هم ډېر میلاوېده. هغې ته چې کوم دی دا یو لوی او دا داسې وه چې ګوندې داسې هم نه وه، هغې په دې بدل کې ورکو. خو د اسلام مزاج دا دی چې زما جانان مبارک دا ونه فرمایل چې صحیح د صحابو روا بخلو، زمونږ کار به وشي، مونږ ته به پیسې میلو شي. حضور مبارک چې کوم خبر ورولېږه، زما ستا غیرتمند نبی چې کوم خبر ورولېږه، قسم په ذات د خدای انسان حیران پاتې شي. حضور ورته فرمایل لا نأکل ثمن الموتا، صحابه لاړ شئ دا بدبودار جسمونه وروغورځوئ، ورته ووایئ چې مونږ ستاسو د دغې بدبودارو جسمونو پیسې نه خورو، مونږ الله د دې نه مستغني او بې پروا پیدا کړي یو. ځکه عزتمندو صحابه کرامو د حضور علیه السلام په دور کې نن صرف د دقې وجې نه چې مونږ ته د مغرب آشیرباد میلو شي او مونږ هغې ته ووایو چې آو دا پاکستان مونږ دې طرف ته روان کړی دی، لہٰذا مونږ د فلاني لسټ نه فلاني لسټ ته کوي او مونږ چې کوم دی څه چلو کوي په مونږ باندې پابندۍ ونه لګوئ، زمونږ معیشت خراب نشي. نو بیا الله پاک هم ډېر غیرتمند ذات دی، بیا الله پاک هماغه فیصلې کوي چې تا سره د کاروبارونو غمو نو یو داسې څیز کې مبتلا کړی چې په لاسو باندې محسوسېږي هم نه او په سترګو باندې ښکاري هم نه، مګر د دنیا ټول معیشت هغې لاړ ډوب کړ. لوی لوی فوجونه چې کوم دی په سلو باندې ورننه ویستل، نه د هغې ټینکونه په کار راځي، نه د هغې ټمبمې په کار راځي، نه د هغې میزایلې په کار راځي، نه د هغې بل څه په کار راځي. ځکه عزتمندو د ټولو نه اول خبره دا ده چې الله کریم جل جلاله عزت د حضور علیه السلام مبارک په قدمونو کې ښودلی دی، او چې کله د دغې خاورو ته ځان وسپاره نو بیا هر یو څیز وي. خو چې کله د حضور علیه السلام د عزت سودا وکړه، د خپل ایمان سودا دې وکړه، نو بیا د سم پاتې نه شوې. د حضرت عبدالله ابن حذافه السهمي مخې ته صرف د یو صوبې، صرف د یو ضلعې گورنرشپ نه دی، د هغې پیسه او مال او دولت نه دی، دا د حضور غلام او صحابي دی چې کله دا مبارک گیر شو، رومیانو گیر کو، خپل بادشاہ ته مخامخ کو، د روم بادشاہ وی دا عرب دی او دا ډېر زیات بهادر دی، که دی مونږ ځان ته راواړو نو زمونږ به ډېر پکار راشي، مونږ له به ډېر جنګونه وګټي او د دې د بهادرۍ نه به مونږ ډېره لویه فایده واخلو. نو ښه خبره دا ده چې مخکې د دې نه چې دا مبارک چې کوم دی زه کما زه شهید کما، مخکې د دې نه به یو بهترین آفر ورکو او هغه آفر به دا وي چې مونږ به چې کوم دی کیدی شي دی په دې باندې دوکه کړو چې دی به څه کوو دا ملک او دولت به ورله ورکو او همدارنګې چې کوم دی د عزت او د شهرت دغه چمک دمک به ورته وښایو. نو که دی مونږ سره ژوندی زمونږ سره میلاو شو نو ډېر بهادر دی، زمونږ به ډېره غټه فایده وشي. نو چې کله خپل بادشاه ته مخامخ کړ، واوره عزتمندو دومره ناشنا آفر دی او دومره عجیبه آفر دی چې ډېر غټ غټ ایمانونو والا به شاید نه وي ټینګ شوی، مګر چې کله د حضور غلام ته دا آفر ورکړ نو یو ناشنا غوندې جواب وله ورکوي او ورته وایي که ته چېرته مونږ سره میلاو شوې، د روم بادشاه ورته وایي که ته مونږ سره میلاو شوې نو زه دله د روم دا نیمه بادشاهي ټوله درکومه، د روم نیمه بادشاهي دله ټوله درکومه چې څومره زما بادشاهي ده په دې کې د نیم واقدار ته دا ټول درله درکومه او دلته دله د ټولو نه بهترین او د ټولو نه ښایسته جنۍ سره نکاح کومه. بس ته دومره وکړه چې ته د خپل دین نه راواوړه
او مونږ ته راشه. عبدالله ابن حذافه سهمي چې دا خبره واورېده نو کم ایمان افروز جواب یې ورکړی چې د حضور غلامانو ته به په دې جواب باندې تر قیامته پورې فخر وي. جواب مبارک دا ورکوي، څه ورته وایي؟ مبارک ورته فرمایي ان اعطیتنی جمیع ما تملک و جمیع ما تملک و جمیع ملک العرب. دا خو تا ما ته صرف د نیم د روم بادشاهي آفر وکړه چې نیمه بادشاهي به درکم، که دا ټوله بادشاهي راکې، که دا ټوله بادشاهي راکې، بیا د دې عمره نور راکې، او بیا صرف دا نه د ټول عرب بادشاهي راکې. والله ما رجعت عن دین محمد طرفة عین، قسم په ذات د خدای چې دا هر څه زما په خپو کې کېدي، زه بیا هم د خپل نبي سره د سترګو د رپ عمره بې وفایي نشم کولی. او یا عزتمند اوسه وخت شو الله دې پناه راکړي چې صرف اور صرف د مغرب د خوشحالولو دپاره، د قادیان د پیسې دپاره په یو اسلامي وطن کې، په یو اسلامي وطن کې، په یو اسلامي کابینه کې زما او ستا په ووټ باندې د قضینو ته دا خلک تللي دي، مسلمانانو والا منډې والي دي، مسلمانانو والا وټونه ورکړي دي، مسلمانانو والا چې کوم دی څه کړي دي چغې والي دي، او هغې هلته کیني. دا خو وفاقي دوه وزراو هم دا خبره تسلیم کړه چې دا کومه فیصله په 21 تاریخ باندې چې مونږ فیصله نه وه کړې، مونږ مشاورت شوی کومه چې د دننه خبره د هغه هم دغه ده چې هغې په ښکاره باندې ووې هغه ورځې چې مونږ فیصله نه وه، مونږ مشاورت کړی و. او قادیانیت په دې وطن کې دومره مضبوط دی چې هغه مشاورت یې بیا په فیصله باندې بدل کړی و. پوهېږئ دې باندې په دې وطن کې قادیانیت دومره مضبوط کړی دی ځان، او دومره یې پنج کلکي کړي دي چې د کابینې مشاورت په فیصلې باندې بدل کړی دی، او په هغه اقلیت کې چې کوم دی قادیانانو د شاملېدو څه کړې ده، فیصله کړې ده. او بیا د هغې وفاقي وزراو نه تپوس شوی دی، هغې ورته ویلي دي چې آو دا 15 کسان دي، موږ د دې تحقیق کوو، حالانکه تحقیق هر څه ښکاره دي، نومونه هم ښکاره دي، نومونه هم ښکاره دي، مګر افسوس خبره دا ده چې یو وزیر لګیا دی علي محمد خان نوم دی، او هغه ته وایي چې څنګه چل دی دا چې کوم دی دا کسان، آیا دا کسان چې دا کوم کسانو دا کار کړی دی نو د دې دپاره څه تحقیقاتي کمیټي تاسو ته معلوم دي؟ او معلوم دي. دې خبرې ته سوچ کوئ، وایي معلوم دي. خو ته نوم اخیستی شي دلته، و یاره نوم یې ځکه نشم اخیستی چې دا ډېره حساس مسله ده او د هغې ژوند ته خطره کیدی شي. دا چې کوم دی دا ځان ته د ختم نبوت شاهین وایي. د تقریرونه مونږ اکثر ځای په ځای باندې واورو، د به په وټ کې هم چې کوم دی ویښته به یو ځای بل ځای ته اړول راړول، او داسې به لګیا و چې ځمکه اسمان به یو کړی و د ختم نبوت په مسله باندې. مګر وایي ما ته معلوم دي، خو د معلومېدو نه پس هم زه نوم ځکه نشم اخیستی چې د هغې ژوند ته خطره کیدی شي. ما دا دومره همدردي د قادیانیت سره ستا د کمې ورځې نه راغله، په کابینه کې موجود دي، د هغې چې کوم دی یاران او حمایتیان موجود دي، او تاسو ته پته ده چې موجود دي، د هغې باوجود ته په زبان دا خبره کوي چې زما ورسره چې کوم دی د دې ژوند ته خطره کیدی شي. عزتمندو یاد ساتئ. او بیا د افسوس خبره دا ده چې هم په دغې خبرو کې، هم په دغې انټرویو کې بیا دویمه خبره دا وکړي چې چونکې عمران چې دی نو دا یو لوی عاشق رسول دی، دا چې کوم دی په مدینه منوره کې پیاده ګرځېږي، یعنی خپې بله خپې ګرځېږي، او دا ډېر لوی عاشق رسول دی، او دوی د ریاست مدینه ته چې کوم دی خبره کوي. نو زه نن بغیر د سیاسي مفاداتو نه هټ کر زه د قوم له نن چې کوم دی دا خبره مخې ته اقدم چې د یو سړي په کابینه کې هغه ته پته ده چې دا قادیانان حمایتیان دي، دا قادیانان دي یا دای حمایتیان دي، د هغې باوجود د هغې خلاف هغه اکشن نشي اخیستی، هغه د خپلې کابینې نه نشي اوښتلی. د هغه کابینه په قادیانو نوازو باندې مشتمله ده، په هغې کې دومره پاورفل فیصلې کېږي چې هغه په هغه فیصلو کې په خپله باندې یا دې ورسره رایې ده او چې رایې دې ورسره نه ده، او ته په دې کې چې کوم دی څه مکمل طور باندې بېوسه یې، نو بیا څه کوې په دغې کرسۍ باندې، بیا کرسۍ له لته ورکړه، د مدینې منورې د جانان د رحمت لمن راټینګه کړه،
अल्लाह ब दुनिया के में इज्जत दर की, आखिरत के में इज्जत दर की। मगर अफसोस खबर अदादा कि सिर्फ प खबर बांधे, सिर्फ प ज़ाहिरी व नागान बांधे कि दाद हुजूर द ख़त्म नबुवत से पाही दे और दाद नामों से रिसालत से पाही दे, दाद रियासत मदीना ज़वैम पर रियासत मदीना के चकुम खलीफतुल मुमिनीनो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु अगर हालात तो न दिक्कतले, अगर मईशत तो न दिक्कतले, अगर मुल्क हालात तो न दिक्कतले, अगर ग्राउंड रियलिटी तो न दिक्कतले, बल्कि हजरत उमर फारूक तो फरमाई सकिलत का उम्मुका या उमर, उमर बतावा ने मोर जारी दा तसके कदा दे खत्म नबुवत खबर शी अबू बकर सिद्दीक आवाज पाती शी और दौलत दुनिया ते न लाड़शी आवाज अबू बकर सिद्दीक द हुजूर द खत्म नबुवत दिफा पर हर मैदान वही नन इज्जतमंदो सुमरद अफसोस खबर अदा चिन्नन उम पर अक्का खबरों के जो सिर्फ द वतन द कुर्से द वजारत द अगी चुकम दे ख्याल साथ लिखीगी द हुजूर अलैहिस्सलाम लिहाजा ज़वैम ख़ुकारश वकन च कादियानियत द पार हिमायत को उनके या कादियानान शुता दे दा खबर ख़ुकारा दा कना तपोस द नकुम दा ख़ुकारा दा कना च दे मौजूदा काबिना के कादियानी नवाज शुता। लिहाजा इज़्ज़तमंदो कतर सो पोरे दे कादियानी नवाज व दक्का शरारतुना मियाश पस दो मियाशते पस काल पस अतम मियाशते पस ज़रूर दी और शरारत कई आगा कल पस तालीमी निसाब के कई कल चकम दे हलफनामा के कई हमदारंगे कल सकई कल अगीब तो अकलियती कमीशन के लग याद इकबल कारू न कई कल यो तरफ था कल बल तरफ था कल दाखिलियतों पर नुम बांधे दागीद हुकूक पर नुम बांधे दा मुख्तलिफ किस्म लो भी शुरू दी न यह खबर इज़्ज़तमंद जमा पजैन के वाचवे आवागा दादा चिचाम बावजूद तदे जमात टोल पेटियाई वर्करान होता ओहदेदारान होता एमएनएगान होता एमपीएगान होता दागीत जमादा दरख्वास्त से चितासु दखपल मशरना दखपल मशरना दखपल चेयरमैन न फ़ौरन दा मुतालबा कहे कौम खुतिया सिम कई कुछ मुंग दा खबर कहू न मुंगे सियासी हरीफ करने तासवाए तासवर सर सियासी इख्तिलाफ दे तासवर सर अदा चल दे मुंग को मसिम पता के डाला कि अचूली यू चिमुंगे सियासी हरीफ यू मगर स्तासुम द मदीने मुनव्वरे द जानान पर ख़त्म नबुवत बांधे ईमान दे और द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द ख़त्म नबुवत द दुश्मनान सरा द ज़ुल्फ़ पयो गुट के और द तसव्वुर और ख्याल के दागी सर हिमायत या दागी सर द हिमायत तसव्वुर द इंसान द ईमान न खारिज दा डायरेक्ट द हुजूर अलैहिस्सलाम ज़ुल्फ़ मुबारक दरदई पकार दादा च द पाटे मफादात टोल पयो साइड बांधे की खौदीशी आदाम जमुंग टोल जमुंग रून दी जमुंग वर सर हमदर्दे दी दाम जमुंग रून दी सोक जमा कलीवाल दे सोक जमा खपल ले सोक चकम दे सदे जमा दे ले दे सोक द वतन दे उदा हर सपरे दा कलिमा वेले दा जमुंग वर सर हमदर्दे दी चिता सुखपल ईमान बच गए दखपल मशर न चकम दे मुतालबा कहे चिदा कम कादियानान हिमायत चाकड़े दे दारा अखकार का दिल सजा वर का द्वी चकम दे दो न फारिग का और ब्याद दे गद्दारे दिल सजा वर का कि सबा हुजूर ता मखामख कीगी चिदा सरगी दी टिटी नवी चिद वतन गद्दार लबद सजा वर कोला द वतन गद्दार लबद पांसी वर कोला च अदलिये खिलाफ खबर ओशवा न द अदलिये खिलाफ बाने बदे च कम दे मुकदमा दायर कोला अद हता के इज्जत दावा बदी पे कोला च स्ता खिलाफ बचा खबर करे वे च इदारो खिलाफ खबर ओशवा न तासु दुमर मुकद्दस गाए वे च तासु अबियाद आगे दारो वाला बा च कम दे आगे इंसान बिया उचत कड़ो द जेल पता बेम न लगेदा च पकम जेल के दे च तासु इज्जत दुम रहो च तासु अखपल इज्जत द पारा जेल बाने चकम दे खल को जीलूना वरकोल मुकदमे बम पे कायम होले द गद्दारे मुकदमे बम उम पे लगोले न च दुम रजिस्टर की उच्चती हुई च मा द टोल न अवल द इज्जत मदीने मुनव्वरे जानान मुबारक तकतली दी वरना वल्लाह का दस्तर को लगे दो काबिल जोड़शे च सोक पखपल इज्जत बांधे खो गुसम कवलिशी इकदामम कवलिशी मगर च हुजूर खबर राशि नबिया आए बाए शायद अगर नुमम नशी अगस्ते अगर वेलम नशी दा इंसान नाशिक रसूल की दीशी दा इंसान न द हुजूर द खत्म नबुवत मुहाफिज की दीशी चागा पदे खबर हकिम कसम बजात द खुदे च द हुजूर द खत्म नबुवत खबर हुई पकार दादा चिता गोर स्टूल वजीरान दा वेले वे टोलो काबिने दा वेले वे खकारे वेले वे अलल ऐलान वेले वे च चाचा हिमायत करे दे या बमंग यू काबिना के या बदवीवी और दुई सजा वर कौल पकार दी मगर अफसोस दा दे दा ईमानी गैरत अल्लाह कम खल्को ता नसीब करे दे दा ईमानी गैरत
ډېر خلک داسې دي چې هغې په مرګ هم پروا نه ده ساتلې، هغې د 500 پړې مخکول کړي دي او هغې مرو ته اچولي دي، او ډېر خلک داسې دي چې هغې هم د دغې کرسۍ نه واپس پې راتاو کړي دي. په عزتمندو وخت دومره نشته، وخت ډېر زر را روان دی. عاشق صادق فرمایي وکړه سودا په زړه او روح، نن په بازار د مینې سبا به نه وي دا سودا. کومه سودا چې د نن شورا ورته وی خیر د قربان تاسو مزه په 1953 کې د ختم نبوت په جلسه کې چې تاسو مزه او لږه چې کوم دی گزارو کې دا مباولې چې تاسو بس کی گرفتار بم کی تاسو بغیر شه. عاشق صادق ورته فرمایي وی که چرته زه په دې ټیم کې د گرفتارې د یاري نه د دې میدان نه پاتې شم نو زه بیا په کومه خبره باندې د حضور غلام او عاشق ځان ته وایم. لہذا گرفتارې پروا نشته که زما سرم پکې زی زبر ختم نبوت د جلسې لپاره زما دغه عزتمندو ایمان دی. ځکه فرمایي وکړه سودا په زړه او روح، نن په بازار د مینې سبا به نه وي دا سودا. کومه سودا چې د نن را سره مکشتا چې د حضور علیه السلام په ختم نبوت باندې عجیبه خبره ده. د ملک د کومو حالاتو نه تېرېږي، دنیا د کومو حالاتو نه تېرېږي. په دې حالاتو کې وخت په وخت د حضور په ختم نبوت باندې حملې، د حضور په ناموس باندې حملې، او بیا چې کوم دی زه یو دعوت فکر ورکوم هغه ملیانو له چې په نن څه خبره باندې د ملک د ظالمانو د جابرانو صفتونه کوي او د هغې دپاره دعاګانې غواړي او بیا وله جړاګانې کوي او بیا چې کوم دی په هغې مصنوعي جړاګانو کې د هغې دپاره چې کوم دی د هغې د پاک دامنۍ کیسې کوي. ټول قوم یې چې کوم دی څه کي، ټول قوم بددیانت کی، ټول قوم چې کوم دی هغه څه کي مجرمان کی. او بس مونږ له خدای یو وزیر اعظم ډېر نیک را کړی دی. زه د هغې سړي نه چې کوم دی څه کومه دا مطالبه هم کومه او د قوم ته هم وایم چې داسې چهرې مو پېژنئ صرف په یو څو جړاګانو مصنوعي اوښکو باندې چې کوم یو انسان د انډیا د ډمو د هغې ویډیوګانې وګوري او بیا هغې سره خبره وکړي، هغې په تلاش کې وي چې تا جړلي وو او تا دا چل کړی و. ما وی چې راشه تپوس دې وکړم آیا هغه ته د حضور د ختم نبوت دا دومره لویه مسله نه ښکارېږي؟ آیا هغه ته آسیا ملونه رها شوه، هغه ته دا مسله ښکاره نه شوه؟ د حضور په ختم نبوت باندې ډاکه وغورځېده، هغه ته دا مسله ښکاره نه شوه؟ زه ځکه وایم عزتمندو د دې مشرانو، د دې وزیر اعظم او د دې چې کوم دی کرسو او د دې نه د غیر چاپېره تاوېدو والو چې کله مو په قبر کې کیدي بیا مو دا خلک په کار نه راځي، بیا مو په حضور باندې غیرت کړي په کار به هغه راځي. لہذا عزتمندو د دغسې خلکو نه مکمل طور باندې ځان وساتئ چې څوک صرف اور صرف زما او ستا په سینو کې د ملک او قوم د غدارانو، د حضور د عزت او د ناموس د غدارانو، د قادیانانو، د حمایتیانو د مینې اچولو دپاره استعمالیږي، د محبت اچولو دپاره استعمالیږي. الله جل جلاله دې موږ د دغسې نام نهاد ملیانو نه وساتي. الله دې موږ د داسې نام نهاد استانو نه وساتي چې کومې استانې صرف د حضور علیه السلام د عزت او د ناموس په دشمنانو پسې لګیا وي او د هغې حمایتونه کوي او بیا چې کوم دی د حضور د عزت او د ناموس خبره راشي او د هغې دپاره کوم مشن چې ټوله دنیا یې تسلیم کی، د دنیا ګستاخان یې تسلیم کی چې که په دې وخت کې موږ ته د ټولو نه زیاته یره ده هغه د دغې جماعت نه ده، نو دوی لګیا شي او صرف اور صرف د هغې نمک حلالولو دپاره د حضور د هغې غلامانو خلاف سازشونه شروع کی، د حضور د هغې غلامانو خلاف هغه میدان ته راوځي. نه د ختم نبوت په خبره باندې د جماعتونو نه سپیکرې کوزې شوې مګر ستا آواز پورته نه شو. په میلاد باندې 2016 او 17 کې 70,000 مقدمې جوړې شوې، ستا آواز پورته نه شو. جماعتونو ته د جمعې منځونه 5 ته راغلل، ستا آواز پورته نه شو. په ختم نبوت حلفنامه کې ترمیم وشو، عاشقانو ځانونه قربان کړه، مالونه قربان کړه، تا الټه مخالفت وکړه، تا آواز پورته نه کړه. د حضور علیه السلام په ختم نبوت باندې بیا ډاکې وغورځېدې، تا آواز پورته نه کړه. نو ماله جواب راکړه دا کم تصوف دی، دا کم صوفي دی چې هغه د اسلام باندې حمله کیږي او هغه پټ مخ ناستی بلکې الټه مخالفت کوي. د داسې خلکو باره کې د نن نه 80 کاله وړاندې عاشق صادق فرمایلی دي چې هی افسوس نن په دوران د جهالت هر ځای جوړ شو د پیرانو تجارت، ځای په ځای پیرانو جوړ کړل دکانونه، خرڅوي په مریدانو عبادت او
چې تپوس ته نه د پیر د صفت وکړې د لنګر به کړي شروع درته صفت او په جهان کې نن لنګر اسې کمال شو چې په هر کمال وکړو فوقیت چې په هر کمال وکړو فوقیت نه په لاره د اسلام کې قربانیږي نه بلدار ته د اسلام کوي هجرت غلامۍ کې په فخر وي اغوستې قباګانې او چغې د کرامت زه د داسې پیر اسلام ته حیرانېږم مریدان را تشماري ولایت نو پیر هغه دی چې په شرع مستقیم وي خبر په معرفت او حقیقت د اسلام نه قربانېده د پیشوي پټ مخ نه کینی په شان د عورت د سیالې قدم تل په سپین میدان وي د حضرت د شریعت ګټي عزت هغه څو خلک هم نن په جهان شته دی څو کسان الله ورکړی د همت او کې نو مخلم نو خلک به وي چې طرفدار دی او زما غرض خو دی نیک نصیحت دا عاشق صادق د نن شپېته اویا کاله وړاندې دا خبره کړې ده افسوس دا دی چې سره په دې خبرو باندې چې زما هغه فلاني مشر دا کړي هغه فلاني مشر دا کړي موږ وایو هغه خبرې پرېږده مشرانو په خپل ځای الحمدلله هر چا خدمات کړي دي موجوده دور راواخله موجوده وخت راواخله آیا ته د قادیانیت له حمایت کې سپورټ ورکې د کفارو د ګستاخانو د هغې په سترګو کې چا سترګې ورکړې د هغې خلاف دی صرف د ذاتي بغض و عناد په وجه باندې میدان ګرم کړی دی زه یم هر څه رستو غورځوه تا ته م عزت میلاو دی د حضور د خاطره میلاو دی ما ته م عزت میلاو دی د حضور د خاطره میلاو دی زما لاسم خلق زما په وجه نه ښکلی د حضور په وجه ښکلی او د اسلافو چې کوم قربانۍ کړي دي په هغې نوم باندې خلک د دې خورم قدر کوي نو چې په کوم نوم چاته عزت میلاو شي مونږ باندې به چا څه کړی وي مونږ له به چا ولې لاس خول کړی وي مونږ له به چا ولې عزت را کړی وي په مونږ به چا ګډې بېزې هم نه وي سرولې خو چې دا دومره عزت را کوي د حضور په نوم باندې را کوي نو چې کله د هغې نوم خبره شي نو بیا هر مؤمن مسلمان له پکار دي چې د هغې درد خورو نه ځان هم قربان کي خپل استانه او خپل پټکې هم قربان کي او دا خبره علی اعلان وکړي چې عزت د حضور د قدمونو دی چې زما د حضور عزت وي زمونږ عزت دی او چې د حضور عزت نه وي نه دې رانه پیر د عزت تمه کوي نه دې وزیر اعظم بیا د عزت تمه کوي نه دې رانه یار او دوست د عزت تمه کوي نه دې رشته دار او تره د عزت تمه کوي عزت د هغه چا دپاره دی چې څوک د حضور د درد خورو عزت کوي